सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं तुहाडे नाल वड्डी खबर दे नाल शुरुआत खबर फाजिलका तो, जहां फाजिलका दे विच कोरोना दा ब्लास्ट 130 नवे केस पॉजिटिव सामने आ गए ने। जहां फाजिलका तो वड्डी खबर इस समय असं अपने दर्शकों को दस रहे हैं। फाजिलका दे विच 30 इकट्ठे केस सामने आए ने जो पॉजिटिव ने, कोरोना पॉजिटिव ने, ते हुण फाजिलका च गिणती वध के पहुंच चुकी है 34 तक। पंजाब दे विच गिणती 1250 के पार पहुंच चुकी है। लाहौर तहसील दे नाल 13 केस संबंधित ने ते फाजिलका वो जिला जिथे पहला कोई भी मामला नहीं सी। पंजाब दे उन्हां गिने चुनिया जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ जिथे एक भी केस नहीं सी, जिथे बठिंडा, फाजिलका ते तरनताਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। पर हुण ਜਦੋਂ मामले सामने आए ने तां लगातार मामले सामने आ रहे ने ते हुण 34 केस इकट्ठे सामने आए ने। तुहानूं दस दईए कि गिणती 1250 ਦੇ पार पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंच चुकी है ते फाजिलका ਦੇ ਵਿੱਚ इस समय 34 मामले हो चुके हैं। भी तुहानूं दस दईए कि लाहौर तहसील दे नाल 13 केस संबंधित ने। रुक करते हैं फोन लाइन पे इस समय मेरे सहयोगी फाजिलका तो सुरेंद्र गोयल जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र की कुछ तुहाडे कोल इस समय जानकारी जानना चाहांगे। 34 केस लोग ਜਿਹੜੇ पॉजिटिव पाए गए ने कि ਇਹ ਵੀ नांदेड़ साहब ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਤੇ ਨੇ। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, तो दस देना चाहवा कि जिला साडा बड़ा ग्रीन जोन च सीगा और लोगों वालों प्रशासन से बड़ी सुखना सुखिया गई सी भी साडा जिला जरा ग्रीन जोन च रहे। पर 30 केस ने तो सबनूं ला के रखता, बहुत बड़ा ब्लास्ट होया। जदों कि इस तो पहला 4 केस सीगे वो भी नांदेड़ साहब तो आए सी। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 30 केस है जिन्होंने वजह अबोहर हल्के तो 13 और फाजिलका तो 9 और जोराब हल्के तो 7 और एक राजस्थान तो जो आया वो ये दसे जा रहा है। तो कुल मिला के 34 केस आए ने, जिन्होंने वजह अधिकतर जो ने कि नांदेड़ साहब जो गए थे उन्होंने पॉजिटिव जरा पाया गया। इस गल को लैके लोगों से एक बहुत बड़ी हड़बड़ाहट और सहम का मुल पैदा हो गया है। गौरव सुरेंद्र, मैं भी जानना चाहना कि इन्हों लोगों को सीधा भेज दिता गया सी क्वारंटीन सेंटर या फिर इन्हों कुछ अजिहे लोग भी ने जो अपने घर पहुंच गए, अजिही कोई जानकारी तुहाडे कोल? नहीं, जो पहले 4 केस आए सी उन्होंने तो पहले घर भेजते गए। जो ये लोग आए सी इन्हों सीधा क्वारंटाइन किया गया सी, जिहड़े कि अबोहर च और फाजिलका च क्वारंटाइन सीगे। इन्हों जो सैंपल भेजे गए तो इन्होंने ये पॉजिटिव पाए गए हैं। गौरव ते किन्नी रिपोर्ट अजे होर ने? टोटल किन्ने फाजिलका दे विच जिहड़े नांदेड़ साहब तो परदे लोग ने उन्हां दी गिणती जेकर तुहाडे कोल कोई अंकड़ा होवे, किन्ने टेस्ट लए गए ने, किन्ना दी अजे रिपोर्ट आउणी बाकी है? रिपोर्ट तो जिस तरह कोई राजस्थान तो लोग जो 1100 कुछ लोग आए जो वक्त क्वारंटाइन किए और जो नांदेड़ साहब होया इन्होंने कुछ थोड़े जे बाकी रह गए। अधिकतर जो नांदेड़ साहब की रिपोर्ट आ चुकी है। चलो शुक्रिया, धन्यवाद सुरेंद्र साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। तां वड्डी खबर इस समय 34 टोटल मामले हो चुके हैं। फाजिलका दे विच 30 इकट्ठे मामले सामने आए ने ते इस विचाले सिविल सर्जन की कुछ कह रहे हैं फाजिलका दे, वो भी तुहानूं सुणावांगे। श्रद्धालु आए थे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੌਕੇ 19 ਬੰਦੇ ਮੇਜਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਅਬੋਹਰ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹਨ ਤੇ 11 ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ CSC ਰਾਮਸਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ। सर एक हाँ जी सर जिले किहड़ी जगह ते मिले ने बंदे, कित्थों दे रहने वाले ने? ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਅਬੋਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 13 ਨੇ ਜੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਲਾਕ ਦੇ 9 ਨੇ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 7। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। जी हाँ, लगातार मुख मंत्री गलबात करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रंट लाइनर्स दे नाल ते उन्हां दा हौसला वधाउण की कोशिश मुख मंत्री दे वल्लों कीती जा रही है। जिंदी वड्डी खबर है, मुख मंत्री ने कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया। सेवावां दे बदले वॉरियर्स का धन्नवाद उन्हां दे वल्लों कीता गया। सीएम ने वीडियो कॉलिंग के जरिए डॉक्टरां दे नाल गलबात की। सीएम ने कोरोना पीड़ित BDPO का हाल भी जानिया। BDPO तुहानूं याद होवेगा जो लुधियाना तो मामला सामने आया सी, दोराहा दे विच BDPO तैनात सन ते उस तो बाद मुख मंत्री ने यह भी कहा कि साडी सरकार हमेशा तुहाडे नाल खड़ी है। सीएम ने डॉक्टरों को कुछ राहत देने का भी भरोसा जरूर दिता है। इस समय सब तो बड़ी जिम्मेवारी तुसीं कह सकते हो कि फ्रंट लाइनर्स जिहड़े हैगे ने उन्हां दे कंधे मोढियां दे उत्ते है ते मुख मंत्री लगातार फोन के उत्ते गलबात वीडियो कॉलिंग के जरिए गलबात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिहड़े लोग इस समय फ्रंट लाइनर्स हैगे ने उन्हां तक गलबात होवे, मैसेज पहुंचे, उन्हां दी दिक्कतां सरकार तक पहुंचण, हौसला वधाउण की कोशिश मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों लगातार की जा रही है। ते मुख मंत्री ने कोरोना वॉरियर्स ਨੂੰ सलाम किया है, सेवावां देण बदले वॉरियर्स का धन्नवाद भी किया गया है। वीडियो कॉलिंग के जरिए गलबात मुख्यमंत्री ने की है।
Good evening. I'm so sorry you've had a very bad time today. You are overworking, है? Nice to see you. मैं बहुत खुश हुई आपसे बात करके। नहीं, पर कैसे हो आप? आपने हमारा ध्यान किया, हमसे बात की, बहुत बड़ी बात है। नहीं बेटा, but how was it this morning? What happened? Why were you unwell? सर मैं पिछले 1 महीने से कोविड केसेस पे काम कर रही हूँ, सैंपल कलेक्शन पे, और थोड़ा हमें मतलब ओवरबर्डन भी है। कोई बात नहीं, ये फाइट है, वॉर है जो हमें लड़नी है मिलके। आपकी सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सामान प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। I know that you are all overworked. The entire Punjab health department is overworked. We are trying to do something so we can have some sort of a break for you. Hello Navdeep, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? सर मैं ठीक है जी। ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ? 22nd सर मेरा ब्लड टेस्ट सैंपल 24th को I got admitted sir in civil hospital Ludhiana. And how many days have passed now? Sir 9 days sir. 7 and are you feeling better now? Yes sir, thankfully sir I'm asymptomatic. My husband is also there with me sir. He's also Asymptomatic and your husband is asymptomatic also. That's very good. And what about your mother? She is also ill, I'm told. Sir, she's also asymptomatic, but she has crossed her 14 days though sir. So we had given the test. Unluckily sir, it was positive again, maybe due to the age factor or something sir. Okay, so beta, well done. I'm glad all three of you are asymptomatic and that you will be out soon. Yes, sir. Look after yourself, rest now, and then we look forward to you seeing you out in the field. Huh? Okay. Thank you sir, it's an honor sir, it's an honor to talk to you. Thank you, so beta. much. Thank you. ਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਖਬਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 50 ਕਾਮੇ ਪਰਤੇ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਕਾਮੇ ਪਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਤੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਕਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ। ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੀ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੀ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹੀ ਲੈਟਰ ਕਢਵਾਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਠਾਕਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਕੌਣ ਕਾਮਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਤੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤਰਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। देखो ये टोटल के टोटल सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर बादल ने उन बसों में उन लोगों को जगह दी, उन लोगों को चढ़ाया जो श्रद्धालु नहीं थे। और ये कोरोना फैलाने का अगर कोई दोषी है तो श्रोमणी अकाली दल है। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਾਮੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿਸਟਮ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਸ ਹੁਣ ਇਹੋ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਜਿਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਨੱਠ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸੀ 'ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੀ ਲੁੱਟਣ 'ਚ ਰੇਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ICMR ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ 30 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਅਟਰ ਫੇਲਿਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿ 7000 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕਦਮ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 9 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 7 ਕੇਸ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 30 ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਧਨਾਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 9 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 7 ਕੇਸ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 30 ਤੇ ਇੱਕ ਧਨਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 111। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕਟਰ 30 ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਧਨਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਐਪਿਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 111 ਤੱਕ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਕੇ 46433 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1568 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12727 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ,
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 3500 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 46,433 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1568 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 12,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। 12,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SMS ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ SMS ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ SMS नहीं गया वो सफर नहीं कर सकेगा। जो प्रवासी मजदूर हमें इस समय देख रहे हैं जो जाना चाहते हैं झारखंड, उनके लिए हम आपको खबर बता रहे हैं कि अगर आपके पास मैसेज आया है आपके फोन के ऊपर, अगर आप नहीं देख पा रहे तो किसी को साथ के किसी शख्स को दिखा दीजिए। अगर आपके पास मैसेज नहीं पहुंचा है तो आप ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप रेलवे स्टेशन की तरफ नहीं जाएंगे, मत जाइए वहां पर। लेकिन उन लोगों को जाने की इजाजत होगी जिनके फोन के ऊपर मैसेज आया हुआ है। अगर आपके फोन के ऊपर भी मैसेज आया है तो आप जा सकते हैं और आपको ट्रेन मिलेगी जलंधर से झारखंड के लिए। तो जलंधर प्रशासन ने मजदूरों को मैसेजेस भेजे हैं, जो प्रवासी हैं उनको मैसेजेस भेजे हैं ताकि उन तक जानकारी पहुंच जाए और उसके बाद वो ट्रेवल कर पाएंगे, अपने जो झारखंड तक जा पाएंगे। तो ये बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो अभी जाना चाहते हैं झारखंड। SMS जाएगा, केवल वही लोग इस ट्रेन में चढ़ पाएंगे। जिन लोगों को SMS जाएगा उनको उस SMS में समय दिया होगा, उस समय के ऊपर आके आप ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਬਿਸਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਨਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਬਿਸਾਰੀਆ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਜੇ ਬਿਸਾਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। भारत और कनाडा स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, G20 के संदर्भ में भी पार्टनर्स हैं। इस कोविड क्राइसिस के दौरान निरंतर हर स्तर पर हम सहयोग कर रहे हैं। अभी 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रधानमंत्री ट्रूडो से बातचीत हुई। कई विषयों पर ठोस और बहुत अच्छी बातचीत हुई। दोनों विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री भी संपर्क में हैं। उच्चायोग के स्तर पर तो लगातार बातचीत चल ही रही है। मैं कहूँगा मुख्यतः 3 विषयों पर बातचीत हो रही है। पहली प्राथमिकता जाहिर है दोनों देशों के लिए अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा। कनाडा में स्थित भारतीय नागरिकों की सहायता हम कर रहे हैं कनाडा सरकार के सहयोग से। भारत में हम मदद कर रहे हैं कनाडा की हाई कमीशन का, जो अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करने का सिलसिला चला रहे हैं। दूसरा विषय है ग्लोबल सप्लाई चेन्स की रक्षा। भारत आज विश्व की फार्मेसी है और सप्लाई चेन्स को बनाए रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कनाडा के लिए हमने विशेष रूप से एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 5 मिलियन टैबलेट्स का शिपमेंट की अनुमति दी है। ये जल्दी यहाँ पहुँचने वाला है। और तीसरा विषय है नॉलेज शेयरिंग। कोविड के संदर्भ में हम इंडिया मॉडल की जानकारी कनाडा को लगातार देते जा रहे हैं।
कनाडा मॉडल की जानकारी हम हासिल करते हैं, विशेषकर वेंटिलेटर्स, वैक्सीन्स, स्वास्थ्य उपकरणों के बारे में और अनुसंधान के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में बातचीत जारी है। और G20 के तहत भी हम वैश्विक प्रयासों में दोनों देश योगदान कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये सिलसिला तो लगातार जारी है ही।